बढ़ता स्वरूपे तो पोते त्रिगुण प्रवृत्ति धरी रहे, करे वार्ता ये भी सुनी कदी संशय न रहे। जुओ जीती जेणे मनमथ अमर शादिक चमू, गुणातीतानंद सकड़ गुण कंदम नमु नमु। परमाद्य आराध्य इष्टदेव श्री कृष्ण महाराज, महाप्रतापी श्री राधारमण देव, रणछोड़ त्रिकम राय, सिद्धेश्वर महादेव, जगतजननी सदा वंद्या मां पार्वती जी एना पवित्र सानिध्य में चातुर्मासनी दिव्य कथाना त्रणेय नवा तैयार थयेला अक्षरप्रिय स्वामी ऋषिकेश स्वामी वगैरह संतो, आदरणीय पूज्य मंदिरना महंत विद्वान शास्त्री स्वामी प्रेम स्वरूप स्वामी, सद्गुरु सर्वे ब्रह्मनिष्ठ संतो, श्री हरिना लाडीला भाविक भक्तों, पूज्य त्रणेय संतोना संबंधी जनों, स्वामीनारायण भगवान ने स्वामीनारायण भगवान ना महान संतोए अपार प्रयत्न करीने स्थापेलो आ दिव्य संप्रदाय छे। संप्रदाय में साधु बनी अने जीवन जीववू पूर्वेनु महत् भाग्य होय तो जीवाय छे। मारी दृष्टिए आजना समय में चार वस्तु जेना जीवन में होय ए साधु सक्सेस जाय छे। सौथी प्रथम हूँ जेनो साधु थयो छुं ए इष्टदेव स्वामीनारायण भगवान छे। हूँ साधु थईने वडताल में रह्यो छतांय मैं मेलडी मातानी उपासना करनारा साधुओ जोया छे। स्वामीनारायण ना वात करूं छुं। पालीताणा जई अने काळ भैरव दादा ने त्या यज्ञ करनारा साधु पण मैं जोया छे। वात करूं छुं सहजानंद स्वामीनी निष्ठानी। स्वामीनारायण भगवान छे, बस आ निष्ठा जेना जीवन में साधु बन्या पछी आवे छे एनी पाछळ ए जगतनो भगवान थईने पूजाय एवुं ऐश्वर्य आवे छे एवुं मने देखाय छे। स्वामीनारायण भगवान प्रत्येनी निष्ठा नंबर 1 जुए। कथा वार्ता बधा बहु करनारा छे जगत में, पण ए निष्ठा नथी होती। सारंगपुर में आपणे क्यारेक कोई वखत हारजत थयेला प्रेतात्माओने जोईए तो एनी जे वासनामय देह ने धारण करीने रह्या छे, हजारों वर्ष जेने पीड़ावानुं छे, एवानी पण निष्ठा पोताना इष्टदेव प्रत्येनी क्यारे फगती नथी। तो जे इष्टदेवे तमने आटली मोटी गादी उपर बेसाड्या, जे इष्टदेवे तमने जगत सामे सदाचारी शुद्ध सनातनी वैदिक साधु बनाव्या, इष्टदेवनु ममत्व, इष्टदेवनी निष्ठा, इष्टदेवनो महिमा, शरणागत पाप पर्वतम गणयित्वा न तदीय सद्गुणम अणुमप्यतुलम हि मन्यते सहजानंद गुरुम भजे सदा। केवा मोटा पापना पहाड़ जेवा सामान्य गृहस्थाश्रमीओने पण जो ए तारी देता होय तो तमे त्रणेय नवा वक्ता थयेला संतो छो। भगवान राधारमण देव ने प्रार्थना करूं, हरिकृष्ण महाराज ने प्रार्थना करूं, सिद्धेश्वर महादेव ने प्रार्थना करूं कि इष्टदेव स्वामीनारायण भगवान की निष्ठा तमारा मांथी ना जाए।
નંબર 1 મેં 4 વાતો કરી છે, એમાંની આ પહેલી વાત છે. બીજી વાત છે ગુરુનિષ્ઠા. થોડું બોલતા થાય એટલે જુદો આશ્રમ કરવાનું મન થાય છે બધાને. કડવી અને સત્ય હકીકત કહી રહ્યો છું. ગુરુ છોડવાની ફેશન થાય છે. મારો ગુરુ મને જાણતો નથી, બોલાવતો નથી, પ્રેમ કરતો નથી, મારા ગુરુને તો કેન્સર થયું છે, મારા ગુરુએ મને ભાગ ના આપ્યો. ગુરુ છોડવાની ફેશન છે. બધા જ આત્મચિંતન કરશે એટલે અહીંયા ઘણા બધા ગુરુ છોડેલા સાધુ બેઠા છે. બહુ મજા આવે છે ગુરુ છોડવાને. બધા એવી મજા આવે ગુરુ છોડે પછી વટ કે સાથ સામે એક આશ્રમ તૈયાર કરે. એમાં ગુરુના ઘણા વાંક હોય પણ ચેલાના અત્યંત ડબલ વાંક હોય છે. એવો મારો અનુભવ કહી રહ્યો છું. એટલે ગુરુ નિષ્ઠા જે વડીલો અહીંયા બેઠા છે એ લોકોએ બધાએ ગુરુ સેવ્યા છે. શ્રી હરિ સ્વામીએ ગુરુ સેવ્યા છે, વિશ્વવિહારી સ્વામીએ ગુરુ સેવ્યા છે, મુક્તિ સ્વામીએ ગુરુ સેવ્યા છે. ત્રણેય જે સંતો નવા ઉગીને તૈયાર થયા, 11 દિવસ કથા કરી છે. સત્સંગમાં ઘણી કથા કરે એવા વ્યુત્પન્ન પણ ભાષાકીય રીતે મેં જોયા તૈયાર થયા છે. એમણે એમનું કાયમ પોતાના દાદા ગુરુનું ઉદાહરણ લેવું ગુરુ નિષ્ઠા બાબતમાં ખાસ કરીને. મારા દાદા ગુરુ ક્યાં કથા કરતા, મારા દાદા ગુરુની નિષ્ઠા ક્યાં હતી, મારા દાદા ગુરુ કોના માટે મથતા હતા, મારા દાદા ગુરુએ જીવન ક્યાં ગાળ્યું, મારા દાદા ગુરુએ શું કર્યું. ગુરુ નિષ્ઠા જેનામાં છે ક્યારેય પણ ઈષ્ટદેવની નજરમાંથી ફંગોળાતો નથી. જેમ સ્વામિનારાયણ ભગવાનને ગુરુ રામાનંદજીની નિષ્ઠા છે, ગુરુદેવ ગુણાતીતાનંદજીને સહજાન સ્વામીની નિષ્ઠા છે, ગુરુદેવ ગોપાળાન સ્વામીને જેમ સહજાન સ્વામીની નિષ્ઠા છે, મુક્તાન સ્વામી બધાથી વૃદ્ધ છે, આદરણીય છે આનંદાન સ્વામી, મહાનુભાવાનંદ સ્વામી, શ્રી ગુરુચરણ રતાનંદ સ્વામી, આ બધા જ મહાન સંતો ક્યારેય ગુરુ નિષ્ઠાથી ભગ્યા નથી. અહીંયાની જ વાત કરું, આ પંક્તિ ઉપર છે એની. નારાયણદાસ સ્વામી, બાલમુકુદાસ સ્વામી, કૃષ્ણચરણદાસ સ્વામી, મહાપુરુષદાસ સ્વામી, ખાલી આંખ બંધ કરીને યાદ કરીએ ને તો એની ગુરુ નિષ્ઠાના પ્રતાપે આપણે અક્ષરધામને પામી જઈએ એવી એમની ગુરુ નિષ્ઠાઓ છે. એટલે પહેલામાં પહેલી ઈષ્ટદેવ નિષ્ઠા, બીજી ગુરુ નિષ્ઠા, ત્રીજી જે જન્મે છે. આપણે સાધુ બની ગયા, માતા પિતા સાથેનો વ્યવહાર પતી ગયો છે, પણ માતા પિતાને ક્યારેય આપણે ભૂલી નથી શકતા. બધા જ આ જગતના થયેલા મહાપુરુષોએ ક્યારેય માતા પિતાનો અનાદર નથી કર્યો. જેને જન્મ આપ્યો એ માતા અને પિતા, એના ઋણમાંથી જેમ ગુરુના ઋણમાંથી, ઈષ્ટદેવના ઋણમાંથી જેમ આપણે જન્માંતર છૂટી નથી શકતા, એમ 84 લાખ જાતની યોનિમાંથી મુક્ત થવાનું જે સાધન મનુષ્ય દે એ પ્રાપ્ત થયો જે માતા પિતા થકી, એના ઋણમાંથી પણ તમે ક્યારેય મુક્ત નથી થઈ શકતા. એટલે એની નિષ્ઠા પણ ક્યારેય આપણે ના છોડવી જોઈએ એવું હું માનું છું મારા અનુભવે કરીને. એટલે કહી રહ્યો છું, સંબંધ પૂરો થઈ જાય છે. આપણે જ્યારે દીક્ષા લઈએ છીએ, જેમ તમને ત્રણેયને લગભગ મારા ખ્યાલ પ્રમાણે રાકેશ પ્રસાદજી મહારાજના હાથે દીક્ષા થઈ છે, બરાબર? તો જ્યારે દીક્ષા આપે છે આચાર્ય મહારાજ, એના આગલા દિવસે આપણું જે ઔર્ધ્વદેહિક કર્મ છે કરવામાં આવે છે. એ જે આપણા ભૂદેવો છે આપણને યજ્ઞ કરાવે છે ત્યારે કરે. માતા પિતા સાથેના જે સંબંધો છે આપણા છૂટી જાય છે, તો એ માતા પિતાની નિષ્ઠા પણ છૂટ્યા છતાંય આપણે ડાયરેક્ટ નથી રાખી શકતા, પણ કોઈ હરિભગત દ્વારા, કોઈ સત્સંગી દ્વારા એ માંદા છે, એને જરૂરિયાત છે, કોઈ કામગીરી છે, અથવા તો એને ઠાકોરજીનો સત્સંગ અખંડ રહે, એ માતા પિતાના ઋણમાંથી તમે ક્યારેય મુક્ત નહીં થઈ શકતા. અને ત્રીજી આપણી સંસ્થા નિષ્ઠા. થોડુંક થાય, કોઠારી તરીકે બદલી થાય મંદિરથી એટલે આપણે છોડી દઈએ, પછી જુનાગઢ ક્યાં આવ્યું કોઈને ખબર નહીં હોતી. થોડુંક થાય, વડતાલથી મારી બદલી થાય એટલે હું છોડી દઉં, પછી વડતાલ ક્યાં આવ્યું મને ખબર જ નહીં હોતી. પછી આવો કંઈક પ્રસંગ હોય ત્યારે હાજરી આપવા જવું, હાર પહેરાઈને રસોઈ ખાઈને પાછો આવતો રહું. એટલે રાધારમણ દેવની નિષ્ઠા એટલે કે આ સંસ્થાની નિષ્ઠા જો તમારામાં હશે તો હું માનું છું કે અક્ષરધામના અધિપતિને તમને જરૂર આને આ દેહે વિમાન લઈને તેડવા આવવા પડે, એમાં કોઈ બેમત નથી.
ઈષ્ટદેવ નિષ્ઠા, ગુરુ નિષ્ઠા, માતા પિતાની નિષ્ઠા અને આપણી સંસ્થા એટલે કે જેમાં આપણે રહ્યા આ સભા અક્ષરધામ તુલ્ય સભા છે. આવું માન ક્યાંય જગતમાં નહીં મળે આપણને. આ 100 સાધુ બેઠા છે, 200 હરિભગત બેઠા છે એટલું નથી. આ દિવ્ય અક્ષરધામની સભા છે જેમાં મહારાજ બિરાજમાન છે ને અનંત મુક્તોના મંડળો અહીંયા હાજર છે. આવી સભામાં જે તમને આ પાટ ઉપર બેસવા મળ્યું છે, આની નિષ્ઠા જો છૂટી જાય તો આપણે બધા એવું સમજવું કે આપણા જેવા કોઈ અભાગ્યા નથી. મહારાજને પ્રાર્થના કરું આ ત્રણેય ઉગતા નવા શાસ્ત્રી થયેલા ભગવાનના સંતોમાં એવી ગુરુ નિષ્ઠા આવે, ઈષ્ટદેવની નિષ્ઠા આવે, સંસ્થા પ્રત્યેની નિષ્ઠા આવે, માતા પ્રત્યેનું ઋણ અદા કરવાની, સત્સંગનું ઋણ અદા કરવાની ભાવના આવે. મહારાજ તમને ખૂબ કથા વાર્તા કરવાનું બળ આપે. સત્સંગમાં રહે અને ભગવાન સ્વામિનારાયણને સંતો જેટલા વાલા છે એટલું કોઈ વાલું નથી. તમને ભગવાન અતિશય વાલા થાય ને તમે ભગવાનને વાલા થઈ શકો એવું ભગવાન બળ આપે એટલી પ્રાર્થના કરી. વીરમું જય સ્વામી. આભાર શાસ્ત્રી સ્વામી નૌતમ પ્રકાશ રાજી સ્વામીએ ખૂબ સારી ટકોર કરી.